जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार बलदेव सिंह सरान जी ने एक आउटलाइन बाह दी आ, एक नक्शा जिवें आपां कच्ची पेंसिल नाल बाह दिंदे ते जवाक अगे गाढ़ा करदा उहनूं। मैं उहनूं नक्शे नूं की आ थोड़ा जिहा गाढ़ा करदा ताकि तुहानूं जमां साफ दिसण लग जे। हुण बेनती की आ, सब तो पहला सरान साहब ने की तुहाडे नाल गल सांझी कीती सी दिशा दी। हुण दिशा दी गल की आ भी असीं असल च की आ भटकदे क्यों फिरदे आ, क्योंकि असीं जाना बठिंडे वाले पासे आ ते मूँह साडा भगते वाले पासे होया पिया सी, तां कि अजे तक किसी तन पत्तन नहीं लगी जांदे। हुण रौला की आ भी सानू सब तो पहला की आ दिशा तय करनी पऊ, क्योंकि दिशा साडी दशा नूं की आ दसदी आ भी दशा की हो साडी। साडी अज तक 70-72 सालां दी ना दिशा ही सही है नहीं, इसे करके साडी आ दशा होई पई आ। अज असीं इत्थे इकट्ठे होए आ पिछले 1 साल दे असीं सड़कां ते बैठे आ, ट्रेनां दीआं पटड़ियां ते बैठे आ, दिल्ली जाके बैठे आ। बैठे क्यों आ? क्योंकि दिशा सही है नहीं। तो अज तुहाडे सामने एक जरनैली सड़क का ना नक्शा पाउण लगे आ। हुण रौला की असीं पग डंडियां दे भटकदे क्यों फिरदे आ? असीं सारे भालदे आ भी कोई जरनैली सड़क होवे, यार जरनैली सड़क ते तुर गए। पर सानू लैके की आ 70 सालां तो साडे जिहड़े आगू आ वो सानू पग डंडियां ते तोरी फिरदे आ। हुण रौला की आ जरनैली सड़क ते चढ़न दा गल आ। असीं 2 साल पहला एक लोक अधिकार लहर दे विच पंजाब दे विचों पंजाब दे लड़न वाले की आ कई बंदे इकट्ठे कीते गए सीगे। असीं नशे खिलाफ लड़े आ, पिछले लंबे समय तो असीं कोई आपदे नशे खातर गवाए सी, 10 साल तो नशे खिलाफ लड़े। साडी टीम खड़ी आ, वीर गगन वर्गे नाल खड़े आ जिहड़े आए ने। असीं सारे नशे खिलाफ लड़दे आए। पंजाब 'च लड़न वाले बहुत बैठे आ, बजुर्गो तुसीं बैठे हो, तुसीं भी बहुत संघर्ष लड़ लए। आपां खेतीबाड़ी वाला संघर्ष भी लड़ी जाने आ। हुण लड़न वाले पंजाब 'च बहुत बैठे आ, लड़ी बथेरे जांदे आ, ठीक है, पर तन पत्तन क्यों नहीं लग रहे? बाई जी पहला की है मैथों पहला जिहड़े बोल के गए सी भी कारण की असीं इकट्ठे है नहीं। हुण सानू लुट्टण वाले जिहड़े बंदे आ अड्ड अड्ड पार्टियां 'च होके इकट्ठे आ, इस गल दा किसे नूं वहम आ जी? इकट्ठे हैगे कि नहीं हैगे? 200-250 बंदा यार अलग अलग पार्टियां 'च होके इकट्ठा। असीं 3 करोड़ लोग आ जिन्हां दीआं दुख तकलीफां साझीआं, बट्टां साझीआं, कंधां साझीआं, असीं इकट्ठे है नहीं। सानू गुरबाणी ने हरेक गल दा हल दस्सिया। हुण गुरबाणी की कहती आ, हो एकत्र मिलो मेरे भाई दुविधा दूर करो लिवलाई। गुरबाणी कहती है भी किसी दुविधा चों निकलना इकट्ठे हो जाओ, असीं इकट्ठे ही नहीं हुंदे। हुण की आ साडे सरां साहब जी ने की आ सारिआं नाल गल साझी कीती आ। हुण असीं गल करदे आ भी इन्ने बंदे बैठे आ, साडे 'चों कोई हिंदू जां मुसलमान दा कोई रौला हैगा? कोई जातां दा रौला हैगा? साडे 'च इक ही रौला अज काहदा रौला? जिहड़ा की आ सरां साहब ने दस्सिया भी तूं अकाली ते मैं कांग्रेसी। साडे 'च असीं काली कांग्रेसी अज हैगे, हिंदू मुसलमान असीं है नहीं। रौला की आ भी सानू इन्हां चीज़ां चों निकलना किवें पऊ ते किवें असीं की आ जरनैली सड़क वल तुर सकदे आ। तुहाडी सिर्फ की आ दिशा दे वास्ते एक दिशा एक नक्शा साझा करांगे। जे वो दिशा तुहानूं चंगी लगी ते सही लगी तां हत्थ बन के बेनती आ दिशा दे वल मूँह ही कर लो एक वारी। तुरना दा बाद दे विच आ, तुरांगे आपां इकट्ठे होके, काफले बन के याद रखिओ। हुण रौला की है भी जिहड़ी असीं लड़ाई लड़ रहे आ पिछले 70-72 साल तो असीं एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चेहरिਆਂ नाल लड़ रहे हैं, चरित्र नाल नहीं लड़ रहे। रौला की है भी सानू मारिया ही चेहरे की राजनीति ने आ। असीं की देख लैने आ, घैंट जा बंदा नवजोत सिद्धू आ गया, उन्हें घैंट जा बयान देता, साडे मन च बह जांदा भी हाँ बड़ी घैंट गल कीती आ। हुण कैप्टन ने कहता भी बादल नूं कहना जेल च तुन्नू आ, असीं तमाशबीन बने बैठे आ यार। कैप्टन ने घैंट जा बयान देता, असीं तमाशे वांगू ताड़ियां पा के मगर लग लए उन्हां दे। हरेक बंदा आके कि आही कुछ करी जांदा, तकलीफां गिणाई जांदा। अज तुहाडे नाल तकलीफां दी नहीं गल करदा, मैं हल दी गल करूंगा। ते हल दी गल तुहाडे नाल क्यों करना आ? लोक अधिकार लहर वालों असीं जिहड़ी टीम सारे की आ पंजाब 'च निकली आ, वो लोकां कोले क्यों जांदी आ? क्योंकि सानू एक गल दा यकीन हो गया भी पंजाब नूं हुण कोई सियासी पार्टी नहीं बचाउंदी, ना कोई सियासी बंदा बचावे। हुण पंजाब नूं पंजाब दे लोक बचाउणगे बशर्ते वो जाग जाण। असीं जागे नहीं अजे। हुण गुरबाणी सानू की कहती आ, जो जागै सो उभरै सूते गए महाए। जिहड़े जागदे आ तरदे उही आ, जिहड़े सौ जांदे आ रुड़ जांदे आ। ते असीं जागदे नहीं। जे जागदे हुंदे आ 26 वाला वरतारा नहीं वापरदा सी, जां जिहड़ा MLA वाला वरतारा होया वो भी नहीं वापरदा सी। रौला की असीं सुत्ते पए आ। साडे दुश्मन ने हले तक एक भी की आ कोई साडे ते वार नहीं कीता। सानू 2 चीज़ां दी लोड़ सी, वो लड़ाई लड़न वास्ते, एक सबर दी ते एक इतफाक दी। साडे च दोने चीज़ां है नहीं। साडे च सबर है, उन्हें कुछ भी नहीं किया, चुप करया बैठा। मोदी ने की किया? 26 तरीक नूं सबर टुट गया। दूजी गल साडे च इतफाक कोई नहीं। उदों अगली गल की है भी जदों असीं कोई लड़ाई लड़दे आ ना, तुहाडे जो शायद कोई रिटायर फौजी भी बैठा होवे, वो फौज वाले बेहतर जानते होंगे भी जदों कोई लड़ाई लड़नी होंदी है तो लड़ाई बिना नक्शे तो लड़ी नहीं जाती।
ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਫੌਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫੌਜ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਟਿੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਬਣਾਤੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਘੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਨਕਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 11 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿਰੀ ਪਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਊਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ 3 ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਨਾਲ 5-7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ 15-20 ਕੀ ਆ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਸਲ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਚੜਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਆ? ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੈਠਾ SHO, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਹੁਣ SHO ਕੀ ਆ? ਤਨਖਾਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਹੁਣ SHO ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣੇ ਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ? ਮੈਂ ਚਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਪੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਪੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਜੇ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਖੰਡ ਪਈ ਆ, ਪੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ, ਸੌਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਆ। ਮਰੇ ਤੇ ਕੱਫਣ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ 18% ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਆ, 5% ਧਾਗੇ ਤੇ ਆ। ਓਏ ਮਰੇ ਦੇ ਕੱਫਣ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 23 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਚੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ। ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 160 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ 160 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹੋਣ? ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਤੜਕੇ ਕੀ ਆ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ, ਹੱਥ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚ ਲੂ। ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਬਣਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ 160 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜਾਓ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਗ ਜਾਓ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਫੇਰ 1 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 160 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਥਣ ਤੱਕ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ 5.25 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, 5,26,000। ਭੱਠਲ 3.5 ਲੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਾਹਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਲਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਆਜੂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਿਓ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪਊ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਲਈ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਖੇਡੀ ਆ। ਉਹ ਖੇਡ ਕੀ ਆ? ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ 4 ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਊ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਹਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ? ਉਹ ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਤਾਸ਼ ਕੀ ਆ? ਦੋ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੋਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ, ਮੋਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੋਲੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਫੇਰ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਭੁਗਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਐ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਨਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ? ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਐ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਉਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬਾਦਲ ਕੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ? ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਂਗਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਕੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਚੁਣੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਹਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੂ ਅਗਲਾ ਸਕਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਊ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੇ ਵੇ ਸੀਗੇ, ਸੂਰਪੁਰੀ ਪਿੰਡ, ਉਧਰ ਗਏ, ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਾਹਾਂ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਪੜਵਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਲਿਓ ਸਾਡਾ ਮੋਤੀਆ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਫੰਗੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਾਗਣਾ ਪਊ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਆਜੂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਲੂਗਾ। ਝੰਡੇ ਬਦਲਣਗੇ, ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਉਹ ਝੰਡਾ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੁੱਟੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਜਾਗਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਜਾਗ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਖੇਡਣੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 11 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ 11 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਕਸ਼ਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਬਰੀਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਫੇਰ ਕਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ 2-3 ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੀ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੀਪਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਦੇਤਾ। ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ? ਕੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਮਾਫ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਰੋਡਵੇਜ। ਚਲੋ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭਾ?
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮੂਰੇ 10 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਮਾਫ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਬੱਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜੀ ਚੜੂਗੀ, ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਮਾਫ ਆ। ਚੰਗੀ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕਹਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਮਾ ਖਾ ਗਏ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਮਾ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਬਰਬਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਮਦਨ ਦੇ 4 ਸਾਧਨ ਆ, ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1008 ਕਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਇੱਕ ਕਰੈਸ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ 100 ਟਰੱਕ ਬਜਰੀ ਦੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 100 ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ 50 ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਘੱਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। 50 ਟਰੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 50,000 ਟਰੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ 6,000 ਰੁਪਈਆ, ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਬਜਰੀ ਚੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਜਰੀ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਬੱਠਲ ਬਜਰੀ ਦਾ ਪਾਉਣਿਆ, ਨਾਲ 3 ਰੇਤੇ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਰੇਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਲਓ 100 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਤੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ, ਮਲਾਈ ਆਜੂ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੀ ਆ, ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਗਵਣਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਰਤ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ 4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਤੋਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ 5200 ਕਰੋੜ ਆ, ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 36000 ਕਰੋੜ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਦੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਪਰ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 90% ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾ ਕੇ SHO ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਫਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਕੀ ਪਰਚਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਅ ਕਰਤੀ 350 ਰੁਪਇਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 750 ਤੇ 750 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ 1500 ਕਰਤੀ ਜਮਾ, ਮੌਕੇ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਝਾਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘਵਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ MLA। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੱਤ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਥੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਭੱਜ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਔਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਲੋਕ ਚੁਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀਗੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਨ ਕੁਝ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕ ਆਪ ਚੁਣਨਗੇ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕ ਚੁਣਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। 11 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵੱਧ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਘੜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੁਕਿਆ? ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਭੰਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਸੀਦਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 62,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਕੈਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 20 ਭਲਵਾਨ ਰੱਖੇ ਵੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 85,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਬਈ? ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ 3 ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਲੂਗਾ? ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ ਪਤਾ? ਆ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਖਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭੰਗੂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕੀ ਆ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚੂ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਚਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੀ ਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ? 18 ਮਹਿਕਮੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਆ ਕਰਨੀ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ 18 ਮਹਿਕਮੇ ਕੱਲੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 18 ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮਾਰਕਫੈਡ ਆ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆ, ਪਣਸਪ ਆ, ਪਣਸੀਡ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਆ, ਵੇਰਕਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਜੜੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ 7000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੋੜਦਾ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਪੰਗ ਬੰਨ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਗੇਟ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ।
रोज़ दे की 10 बंदे कोई ट्रेन थले सिर दे के, कोई गल च रस्सा पा के, कोई कीड़े मार दवाई खा के मरी जाता। रोज़ दे 10 बंदे मरते हैं। फिर आज़ादी काहदी रह गई साडे कोले? हुण रौला के भी उजड़े असीं अज भी पे हाँ। तो इस जाड़े तो डकी आ बचना जे सानू कल्ला दिल्ली नहीं बचाउंदी। हुण कानून असीं कहणे आ दिल्ली ने कढ़ लिया। हुण पंजाब दे मुख मंत्री दी औकात है नहीं 5 किलो झोना खरीदण दी। ते याद रखियो अगला झोना साडा विकदा नहीं, मैं गारंटी करदा इह गल दी। खज्जल खुआर होवांगे। अगले की कहणगे 2 स्टेटां चों झोना खरीदे सी, 2.5 स्टेटां चों, ठीक है, हरियाणा पंजाब ते साउथ यूपी दे, दक्षिणी यूपी दे विचों। हुण अगले कहणगे भी इत्थों दा कोई आस नहीं रही, आपां यूपी वालिआं तों खरीद लो, उन्हां नूं MSP दे के उन्हां तों चक लो, वोट इधरों पैनी कोई नहीं। अगले फिर उधर मूँह कर लैणगे, क्योंकि अज की आ सारे स्टेटां 'च झोना होण लग गया। सानू झोना उदों बजाया गया जदों पूरे मुल्क दे लोग भुखे मरदे सी। उदों असीं आपदी मां दी कुੱਖ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ करी गए हाँ, तां ही सानू की आ प्रायोरिटी बेस ते सानू MSP दिंदे सी। अज की आ बंद करके सारे दूजे स्टेटां 'च होण लग गया ते उन्हां 'चों खरीदणगे, असीं करांगे की? तां सानू मार्केटिंग वास्ते साडी स्टेट सरकार दे गल 'च साफा पाउणा पऊ। हुण जथेबंदियां अपना की आ ठीक आ, आपां मार्च करदे आ, रैलियां करदे आ, असीं कहणे तुसीं कैप्टन मुर्दाबाद भी क्यों नहीं कहंदे? तुसीं कल्ला मोदी मुर्दाबाद क्यों कहणे हो? बादल मुर्दाबाद क्यों नहीं कहंदे? क्योंकि सारे नहीं मैं माड़े कहना, पर विचों कुछ बंदे उन्हां दे छड्डे वे बंदे भी हैगे आ। इस गल नाल सारे सहमत होवोगे, क्योंकि जथेबंदियां कहंदियां असीं सियासी नहीं। मैं एक गल कहना हुन्ना भी जिहड़ा बंदा कहना मैं सियासी नहीं, मैं कहना इदों वड्डी सियासत कोई नहीं। मैं तुहाडे सामने की आ संगत की हजूरी 'च एक बेनती करदा, मैं सियासत करन आया, तुहाडे पिंड बिना सियासत तो नहीं आया। क्योंकि एक गल मैनूं समझ आ गई भी पंजाब सियासत बिना बचदा नहीं। पानी दा जाड़िया पानी सवारदा, सानू सियासती बचाऊगी जिन्ना चिर कानून चंगे नहीं बनते। असीं की आ झोने कणक चों निकलदे नहीं, साडा किहड़ा जी करदा। हुण सानू पता भी एक ट्राली झोने की 8 करोड़ का पानी पैक करके दे के आउणे आ मंडी 'च। 8 करोड़ का पानी एक ट्राली 'च जांदा, किवें जांदा? असीं पिछले की आ 10 सालों तो पानी की बोतल 20 रुपए की लैंदे ना बिसलरी वाटर की, ते साडा पानी की अमृत वर्गा पानी सी जिहड़ा पैक कर करके बाहरले राज्यां नूं भेजी जाने आ। 1 किलो झोना तैयार करदे 4000 लीटर पानी लगदा। यार सानू भी पता, पर सानू सरकारां ने फसाया, सरकारां ही कड्ढणगीਆਂ। याद रखो जमींदार झोना बेचना छड्ड नहीं सकदा। हुण सानू पता भी खेतीबाड़ी नूं मुੱਢਲਾ धंधा सानू छड्डना पऊ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ने खेतीबाड़ी की 7 पेजां की एक नीति तैयार की आ। सानू की आ पता भी खेतीबाड़ी मुੱਢਲਾ धंधा छड्ड के सानू प्रोसैसिंग च आउणा पऊ। प्रोसैसिंग की हुंदी आ? हुण कारपोरेट 20 रुपए का की आ कणक खरीददा ते 300 रुपए किलो बिस्कुट बेचदा। सानू बेचदा कि नहीं बेचदा? असीं जिन्ना चिर उधरले पासे आप नहीं आउंदे असीं बच नहीं सकदे। सानू प्रोसैसिंग च आप आउणा पऊ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ। ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ। ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਗਸੀਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਫਾ ਟੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ? ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਜਗਸੀਰ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਤਕੀ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੇਖਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਵੀਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਂਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੁਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਆਪ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਓ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ ਜਾਓ। ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈ ਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਰਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟਿਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਯਾਰ।
ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ नहीं सी ट्रैक्टरां दी। अज 5 किल्ले वालिਆਂ ਨੂੰ ट्रैक्टर लैण दी लोड़ नहीं सी जे किते भाईचारा बना लेंदे। हुण सानू भाईचारा बना के लड़ाई लड़नी पऊ, पूछां छड्डणीਆਂ पैणगीਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। हुण पूछां किहड़ियां मैं गल सांझी करदा, बोर हो गए होंगे। कहंदे की होया, जिवें आपां सारे इकट्ठे बैठे ना, लोग इकट्ठे हो गए सत्थ 'ਚ, ते सत्थ 'ਚ की आ, एक कड़म चौधरी खड़ा सी, ਉਹਨੇ खड़े खड़े ने की कीता कि खतरनाक जानवर खड़ा सी सत्थ 'ਚ ते ਉਹਦੀ पूछ फड़ ਲਈ घुੱਟ के। ਉਹ जानवर सीगा जी गधा, ਤੇ गधे ने भरा ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਭੰਨਤੀ, ਜਵਾੜਾ ਤੋੜਤਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਹੂ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, बुरा हाल हो गया। पर कड़म चौधरी ने मां के पुत ने पूछ ना छड्डी। जमा जो मरण किनारे हो गया, लोगों ने औखे सौखिया ने ला लिया उन्होंने, ते ला के किया एक थड़े ते पा लिया। थड़े ते पा के उन्होंने कहते भलिया मानसा की खट्टिया, पूछ ही छड़ दिंदा, एवं मूँह सिर बना लिया। जो सुरती जाके बोलता, कहना यार मूँह सिर दी छड्डो, सट्टा फेटां दी छड्डो, कहना मेरी पकड़ देखी किड्डी मजबूत आ। ते सारे पकड़ बनाई बैठे आ यार, ये जिहड़े कड़म चौधरी आ मूँह सिर सारा बनाई बैठे आ। अज पुत उन्होंने भी चिट्टे ते लगी जाते बाई जी, एहसास है नहीं, वो भी आपदे पुत्तां नूं बाहरले मुल्कां 'च भेजी जाते आ। तुहानूं होर की एक बेनती कर दिना, मिथां बनातियां की आ सरकारां ने भी, लोग बकाऊ ने, साडे लोक नहीं बकाऊ। ये गल दा सबूत लोगों ने 2014 च दे चुके आ, जदों 4 मैंबर पार्लीमेंट पूरे भारत चों कल्ले पंजाब च जिते सी। पिछले की आ विधान सभा वोटां दे विच विरोधी धिर दे विच बिठाए के नहीं बिठाए, लोक नहीं बकाऊ। बकाऊ कौन आ? हुण सब तो पहलां तो एक गल समझिओ, थोड़े पिंडां 'च भी वोटां पईआं होणगीਆਂ, मैं कहना थोड़े पिंडां 'चों वध वोटां उन्हां बंदिआं ने आम आदमी पार्टी नूं पाईआं सी, नवें इनकलाब नूं, जिन्हां नूं असीं बकाऊ दसदे आ। साडे जिहड़े गरीब लोक है ना, जिहड़े भरा ने SC BC आपां कह दिंदे आ, उन्हां बेड़िਆਂ 'चों जिन्हां नूं बकाऊ कहने, उन्हां ने वध वोटां पाईआं उन्हां नूं। ते साडे सहबे जायदाद जिहड़े बंदे आ, उन्हां ने पूछां नहीं छड्ਡੀਆਂ। सहमत हो इस गल नाल? ਉਹ अकाली कांग्रेसी रह गए। मैं कहना इनकलाब के हामीदार हो यार, उन्होंने जमीर हजे जागदी आ गरीब बंदियां दी, पर वो इनकलाब नहीं लिया सकते, क्योंकि ढिड्डों भुखा बंदा इनकलाब नहीं लिया। इनकलाब तुसीं लैके आओगे, पर थोड़े नाल मूहरे होके वो खड़नगे जरूर। ये गल दा दावा मैं भी करदा, क्योंकि लोगों ने साबित करता लोग नहीं साडे बकाऊ, लोग तो सियाणे आ। लोग की कहंदे भी इधर भी कंजर खड़ा, इधर भी कंजर खड़ा, फायदा किसी ने करना नहीं, डब्बा शराब का लैके महीना सिर घमाने आ। लोग कामले थोड़ी आ। जदों लोगों को बदल मिलिया, लोगों ने साथ नहीं दिता, लोगों ने साथ दिता, पर की आ असीं समझे नहीं। पर सानू हुण जाग के लड़ाई लड़नी पऊ। सानू की इन्हां सारे बंदिआं नूं दरकिनार करके आपदा पक्ष हुण पहलां बेनती करदे भी लोक अधिकार लहर, बाई जी लोक अधिकार लहर रहूगी, सियासी पार्टी नहीं बनती। पर एक गल दा तुहानूं यकीन दिवाउणे आ भी एक लोकां जो की आ धिर खड़ी करांगे, वो असीं इकल्ले नहीं खड़दे, जथेबंदियां नूं भी बेनती करदे आ, मजदूर आगूआं नूं भी बेनती करदे, वो सारिआं नूं नाल लैके एक धिर खड़ी करांगे। हुण कई बंदे कह दिंदे भी तुसीं चौथा बदल लिआउण नूं फिरदे हो। असीं आखिआ भी चौथे बदल की नहीं लोड़ हुण, क्योंकि तिन्ने रवायती पार्टियां एको तरह की राजनीति करदियां ने, टिकटां मुੱਲ विकदियां ने, उवें रैलियां हुंदियां ने, बसां मुੱਲ भेज के दिहाड़ीए लिया के। मैं कहना भी सानू हुण सियासती सारी समूचा सियासती ढांचा बदलना पऊ सियासत दा। वो लोकां नूं आपदे नुमाइंदे आप चुन के आप इलैक्शन लड़ के थोनू की आ धिर खड़ी करके लड़ना पऊ। जे किसी बंदे ते यकीन आ किसी ते भी हैगा तां मैनूं दस दिओ, असीं उहदे कोल भी वग जांगे, पर कोई छड्डिआ नहीं। आउण वाले तुहानूं 4 महीनिਆਂ 'ਚ थोड़े कल्ला कल्ला बंदा थोड़े मूहरे एक्सपोज करांगे भी किहड़े बंदे ने की जवाब दिता सी, जिन्हां ते तुहानूं आसां ने। कोई कलाकार नहीं छड्डा जिहड़ा मारकेबाजी वालीआं गल्लां करदा, क्योंकि जिहड़ी लड़ाई है ना, कोई कलाकार नौजवान वीर बैठे आ बई आपां कंघां दे मगर लग लैंदे आ भी वो फलाना बड़ी घैंट गल करदा। वो करदे कुछ नहीं, जिन्नियां मर्जी गल्लां कर लैण, करदे क्यों नहीं? क्योंकि लड़ाई जिहड़ी हैगी आ ये चरित्र नाल लड़नी पैनी है, ते कलाकारां दे ज़्यादातर दे चरित्र है नहीं, जिन्हां दे सिर ते आपां सोचदे हो कलियां गल्लां कर सकदे आ, सियासी लोक उन्हां तों डरदे भी है नहीं। पर याद रखियो जे तुसीं इकट्ठे हो गए, मैं कहना थोड़े पिंड 'च बाई जी वोट मंगण नहीं कोई आउंदा, याद रखियो। सितंबर 30 सितंबर तक पंजाब की जरनैली सड़क लोगों के मूहरे खड़ी करनी, वो तुसीं करनी आ, मैं नहीं करनी। जिद्दे जरनैली सड़क बन गई, थोनू कल्ली कल्ली चीज़ की आ सितंबर महीने के अखीर तक आपां लोकां दे विच की आ लैके आउणी आ भी पंजाब बचूगा किवें। थोड़े सारिਆਂ ਦੇ हत्थ 'ਚ नक्शा की आ, तुसीं जमा क्लीयर हो जाओ भी ऐ पंजाब बचूगा। हुण वो नक्शा थोड़े कोले होऊ ते चेहरे थोड़े मूहरे खड़े कीते जाणगे, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਸਾ ਵਾਲੇ नहीं होने, जिवें सरदार बलदेव सिंह सरां जी वर्गे आ। सानू हुण की आ चेहरे नालों चरित्र जरूरी हो गया, चरित्र के सिर ते लड़ाई लड़नी पऊ। डॉक्टर वरिंदरपाल जी वर्गे भी हैगे आ, होर बथेरे बंदे आ जिहड़े तुहानूं आउण वाले समय 'च दिसणगे। डॉक्टर वरिंदरपाल जी जानते हो, जिन्होंने अवार्ड वापस किया सी खेतीबाड़ी के मौके, जो उन्होंने अवार्ड मिले नैशनल अवार्ड, वो बंदे ने स्टेज पर जाके केंद्रीय मंत्री नूं कहता भी मेरे किसान सड़कों पर बैठे, मैं अवार्ड नहीं लै सकता।
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਯਾਰ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ MLA ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨਾ, 2 ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਮੂਦ ਤੋੜਿਆ ਸੀ 815 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਮੂਦ। ਹੁਣ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਮੂਦ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਾਦਲਾਂ ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, 711 ਈਸਵੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ, ਤੇ 1526 ਤੱਕ ਬਾਬਰ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 815 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਧਾੜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਏ, ਲੁੱਟਣ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਆ ਜਾਗਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਔਕਾਤ ਹੈਗੀ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਪਿੱਛੇ ਟੋਲੂ ਕੀ ਆ ਕੋਲੂ ਬਿਜਲੀ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਯਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਮਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਵੀਰ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਮਿਲੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਫਿਰ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਭੇਜ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਬਚੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕੱਚ ਲਾ ਲਿਓ, ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੀ ਆ ਤਕੜੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਢੱਠਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰੂ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਢੱਠੇ ਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਮਝਣਾ ਪਊ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਦਿੱਕਤ ਮੰਨਣੀ ਪਊ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ? 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਜਾ ਫੜਕ ਫੜਕ ਵੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧੀਆ ਪੁੱਤਾ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾ ਲਓ, ਗਿੱਧਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੀਏ ਅਸੀਂ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਧਰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਕਾਲ ਪੈ ਕੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਸੁਡਾਨ ਦੀ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਫੋਟੋ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ, ਕਾਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਜਮਾ ਕੀ ਆ ਕੰਗਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਪਿੰਜਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਗਿੱਧ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਗਿੱਧ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਖੜਾ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਟੀਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਪੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ
ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਿੱਧਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਗਿੱਧਾਂ ਨਹੀਂ, 1 ਗਿੱਧ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ 2 ਗਿੱਧਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਗਿੱਧ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਧ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਿੱਧਾਂ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ 12 ਪਿੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ 2 ਪਿੰਡ ਠਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਮਬੇ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਊ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, 5 ਅੱਗੇ 5 ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਕੀਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਵਗ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਫਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਆ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 5-10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਈ, ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਜਿਓ। ਅਗਲੇ 2 ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ। 12 ਪਿੰਡ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਪਿੰਡ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ 70-72 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਜਮੂਦ ਤੋੜਨਾ ਕੀ ਔਖਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤਹਈਆ ਕਰਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਕਰਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀਰੋ, ਲੈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਪਲੇਟ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਈ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। 12 ਪਿੰਡ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 2 ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਕੀ ਆ ਹਲਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਦਾ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੂਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਬਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਵਾਕ ਅੱਗੇ ਗਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾੜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜੇ।